सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी साढ़े सारे दर्शकों का? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। अगे अज के टॉपिक की गल कर लेने। अज के टॉपिक की जी कि कल अनाउंसमेंट हुई है, वड्डा ऐलान होया है इमीग्रेशन मंत्री के वलों। इमीग्रेशन मंत्री के वलों जिवें ही ऐलान किया गया, शॉन फ्रेजर ने नवीं जिहड़ी है नीति ऐलान कर दी है कि जिहड़ा इमीग्रेशन दे विच बैकलॉग है या फिर अगे किन्ने लोग है पक्के किए जाने ने। फिलहाल 3 दिनों का जिहड़ा 3 सालों का जिहड़ा खाका है इमीग्रेशन मंत्री ने वो तैयार कर लिता है, जिस मुताबिक उन्होंने कहा कि घट्टो घट्ट जिहड़े 13 लाख कैटागरी के जिहड़े लोग ने 13 लाख लोग जिहड़े ने वो पक्के करन दा टीचा 3 सालों का हैगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ कैटागरी शामिल होएगी, की होएगा, इस संबंधी असी गलबात करांगे। इमीग्रेशन तो साडे नाल गुरविंदर सिंह जिहड़े ने वो जुड़े हुए हैं। गुरविंदर कालो तमाम जिहड़ी जानकारी हमेशा साडे नाल साझी करते रहंदे ने इमीग्रेशन संबंधी, सो उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। बहुत बहुत स्वागत है गुरविंदर तुहाडा द मॉर्निंग शो दे विच। जी गुड मॉर्निंग अपने सारे देखने वालों ਨੂੰ। जी ਜਿੱਦਾਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि कल शॉन फ्रेजर उन्हीं अपडेट्स ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ अपडेट ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ। जी बिल्कुल। सो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਿਊ। हाँ जी ਹਾਂਜੀ गुरविंदर, मैं सब तो पहला ये पूछना चाहवागी भी एक पासे तो ये अनाउंसमेंट बहुत ही वड्डी समझी जा रही है, नो डाउट, जिथे इन्ने सारे लोग पक्के होने का इंतजार कर रहे थे, अगली रणनीति की आनी है वह इंतजार किया जा रहा है। मैं सब तो पहले एक कन्फ्यूजन की गल करना चाहवागी जिहड़ी कि लोगों के इस वेले है। एक पासे तो कैनेडा के हालात इहो जे बन गए ने फ्रीडम कॉन्वॉय करके कि जिहड़ा एमरजेंसी एक्ट है वो लागू करना पिया। अजिहे दे विच तरह तरह दियां और जिहड़ियां अनाउंसमेंट कीतियां जा रही ने भी बाहरों भी लोग सद्दे जाने ने, पक्के किए जाने ने। एमरजेंसी एक्ट की एक पासे परेशानी, एक पासे अनाउंसमेंट। पहला तो ये दसो भी किवें देखा जाए, लोगों वास्ते राहत वाली खबर है? बहुत ज़्यादा राहत वाली खबर है क्योंकि जो मेन अनाउंसमेंट की है ये 3 साल का प्लान है 2022 2023 2024 का। 13 ਲੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ 13 ਲੱਖ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 13 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ TR ਟੂ PR, ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦੈਟ ਉਹ ਕਰੂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ 60% ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜਸ ਆ ਉਹ ਬੈਕਲੌਗ ਜਿੰਨਾ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਹੋਊਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ। ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਹੈ ਐਨੂਅਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਇਹਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 2022 ਦੇ 431,000, 2023 ਦੇ 447,000, 2024 ਚ 451,000 ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਪਲਾਨ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। जी गुरिंदर, लैवल प्लान दे विच एक बहुत वड्डी चीज़ हैगी है भी अनाउंसमेंट बेशक होगी। सब तो वड्डा सवाल ये सीगा भी जिहड़ा बैकलॉग है, बैकलॉग नूं किवें कंप्लीट किया जाएगा क्योंकि ओहदी जिहड़ी तैयारी है किवें कीती जाएगी। सो बैकलॉग संबंधी की जानकारी जिहड़ी सामने आ रही है? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ। जी ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਬਿਗੇਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ। जी COVID-19 ਇਟ ਹਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਬਰੋਡ, ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟਸ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੈਕਲੌਗ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਸ ਰੈਫਿਊਜੀ ਅਫਗਾਨੀਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਕਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਈਲਸ ਬੈਕਲੌਗ ਤੇ ਚਲ ਗਈ। जी सो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੈ 2022
ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 90,000 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਿਊ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ: ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਰੈਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ, ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ 431,000 ਇਸ ਸਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 411,000 ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ 20,000 ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ 'ਚ 60% ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ 'ਚ 241,000 ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ PR ਹੋਊਗਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਪਾਊਸਲ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 105,000 ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ PR ਮਿਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ, ਰੈਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 76,545। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਫੋਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ, every category, be it construction, trucking, frontline, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 431,000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਫॉर 2022। ਜੀ ਗੁਰੂਦਰ, ਇੱਥੇ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੈਕਲੌਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਕਈ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਲੌਗ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ: ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਈਲਸ ਬੈਕਲੌਗ ਤੇ ਆ। ਫਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 55,400 5,4800 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ PR ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਲੌਗ ਤੇ ਆ। ਇਹ 775,000 ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਵਿਡ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ 468,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਓਵਰਆਲ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਅਪ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਆਟਵਾ ਆਫਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆਫਿਸ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਕਲੌਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਅ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਾਈਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਨਸ ਫਾਈਲ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਗਈ, not from once it's mailed।
ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲਸ ਓਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੋਰਟਲ ਉਹੀ ਫਾਈਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫਾਈਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ TR to PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਫਾਈਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਪੋਰਟਲਸ ਕਰਕੇ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਫਾਈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਗੀ ਉਹ ਹੀ ਪਿਕ ਹੋਗੀ। ਜੀ। ਇਹ AI ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਪਿਕ ਕਰੂਗੇ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਅੰਡਰ ਦ ਆਫਿਸਰ, ਬਟ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਕ੍ਰਿਟਨਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਪ ਟੂ 70% ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਪਾਊਸਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ, ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਨ 12 ਮੰਥਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। TR to PR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ TR to PR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਇਕ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਬੈਕਲੌਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਮੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ TR to PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਕਡਾਊਨਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਵਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਫॉर ਵਰਕਿੰਗ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਿੰਗ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ TR to PR 2021 ਸਪ੍ਰਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ 2022 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਦਿਸ ਈਅਰ ਦਸੰਬਰ। ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਆ ਜੇ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਕਲੌਗ 'ਚ ਫਾਈਲ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਫੀਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਵਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੀਸਿਸ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਡਿਊ ਟੂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਕਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਿਦਿਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੈਕੇਡ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪਾਉਗੇ, ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੇ, ਟੈਕਸ ਉਹ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗੇ। ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਨ, ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਜੌਬਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰਸ ਆ ਸਟਿਲ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਾਰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਣ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 2022 ਦਾ, ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਫਾਈਲਸ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, PNP। ਉਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਫॉर PNP, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਡਿਊ ਦ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਲੇਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫਾਈਲਸ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫਾਸਟ ਪਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਐਵਰੀ 2 ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗਾ,
ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਐਨਪੀ ਨੂੰ ਫॉर नाउ फॉर 2022 ਪੀਐਨਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦਊਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ। ਸਪਾਊਸ ਹਾਂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪੀਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਆਉਣ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਹਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਹ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਹਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਓਕੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾਹਲ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਇਲਸ ਮੇਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਰਸ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੋ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ DLI ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ DLI ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਿਆ 2 ਕਿ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਨੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਵਾਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ, ਬਟ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੈਣੀ ਹੈ ਐਤਕੀ। ਜੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਦੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫੈਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਪਾਊਸਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਆ ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਊਸਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆ ਉਹ 'ਚ 80,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਫॉर 2022। ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ 1,500 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫॉर ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੋਊਗਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ 24,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਨੀ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ 24,500 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। 500 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀ, 24,000 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਸੀ 6 ਦਸੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਪੌਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, 2-4 ਦਿਨ। ਓਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ,
ਇਹ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਾਊਸ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਔਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਈਮੇਲ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗੇਸਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ फाइल्स तो अप्रूव हो रही हैं, मतलब फाइल्स एक्सेप्ट हो रही हैं, वो अप्रूवल ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰही ना, कोई इनफ ऑफिसर्स ने के हायरिंग ही नहीं किया कर रहे 500 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ 500 ਨਿਊ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸਲਸ ਦਾ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਅ ਈਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਾਈਟ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਟਕ ਆ, ਕੁਛ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਬਟ ਬੈਕਲੌਗ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖੀਏ ਅਰਾਊਂਡ 3 ਇਅਰਸ ਜੇ ਟੋਟਲ ਬੈਕਲੌਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਬੇਸਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੀ ਆਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ 70% ਫਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਸੋ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਫਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸਲ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੀ ਕਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਸੀ 10 ਮੰਥਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਈ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਨ ਅ ਈਅਰ ਸਪਾਊਸਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਏਰੀਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ PNP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ PNP ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਫਾਸਟਰ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੀ 2 ਵੀਕਸ, ਉਹ ਸੇਮ ਬੇਸ ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਬਟ PNP ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਹੋਣ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਰਸਾਂ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਨਰਸਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਈ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਬੈਕਲੌਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੱਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯੋਗਤਾ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਈਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਟੂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਡਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 2022 ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 20% ਫਾਈਲਸ ਰੈਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ 'ਚ ਹੋਊਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 years ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਅ ਈਅਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਓਪਨ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਚਾਹੋਗੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਟਰੱਕਿੰਗ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਗੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰੋਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਬੈਕਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹਨੇ 405,000 ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਅਪਰੂਵਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ। ਦਿਸ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ somebody who was landed on a temporary permit, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕਲੌਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹ ਬੈਕਲੌਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਪੇਪਰ ਬੇਸਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ। ਉਹ 1 to 2 years ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟਸ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਹੀਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਫਾਈਲਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਫॉर द ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਲਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਫੋਸਿਸ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ 3 years ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਪਰ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਪ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਆ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ 500 ਪੀਪਲ ਔਰ IRCC। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਜੇ 500 ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲਈ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਕਰੂਗੇ ਉਨੀ ਫਾਸਟ ਬੈਕਲੌਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਵਿਦਿਨ 2022-2023 ਬੈਕਲੌਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਵੀਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਆ। ਓਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨੇ ਪੋਰਟਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਆ ਫਾਈਲ। ਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਏ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਿੰਦਰ, ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਔਰ ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੀਨੀਅੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਲਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਿਸਟ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜੌਬ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਜੇ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਗੇ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੂਗੇ, ਫਿਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਗੀ, ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਈਅਰ ਉਹਨੇ 11,000 ਮੋਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ 11,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਲਦੀ, ਔਰ ਬੈਕਲੌਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਬੈਕਲੌਗ ਹੋਲਡ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਲੇ ਬੈਕਲੌਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਲ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਬੇਸਡ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇਹਨੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਂਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਈਟ ਜੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਪੀਡ ਅਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।